અરે વાહ, 72 attendees, એટલે including me, I think 71 ની, હા 72 જ છે strength, full attendance, excellent. Okay guys, so in previous lectures what we have covered till now is fundamentals of worksheet. That includes several definitions like what is a workbook, what is a worksheet, and how to insert worksheet, delete worksheet, rename worksheet, what is a cell, what is a row, what is a column, what is a cell address, what is a formula bar, what is the function of formula bar, and insert, delete cells. That means insert and delete rows and columns. We cannot insert a single cell, or if we wish કે લાવો હું ચાર cell ને insert કરું તો એવું નહીં થાય. We can either insert a row or a column. Then formatting we are going to talk today, and cell size and all is it falls under formatting of cell. So that we are going to talk today. Renaming a sheet, that we have covered. Sheet protection I showed in previous session, and locking cells, they both are related. Once again I will revise that, and then we will move to cell formatting. Okay, so cell protection, uh, સેલ લોકિંગ, અનલોકિંગ અને શીટ પ્રોટેક્શન ને ડોક્યુમેન્ટ પ્રોટેક્શન એ એકવાર આપણે ફરીથી ડિસ્કસ કરી લઈએ. લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કર્યું તો એકવાર રિવિઝન થઈ જાય, અને પછી આપણે સેલ ફોર્મેટિંગ ઉપર જઈશું. તો ડોક્યુમેન્ટ મટીરિયલ મેં તમને શેર કરેલું છે, એમાં તમને નોટ્સ બધી મળશે. હું તમને અહીંયા પ્રેક્ટિકલી સમજાવતો જાઉં છું. ઓપન ઓફિસ, તમે તમારી પાસે જેની પાસે લેપટોપ ડેસ્કટોપ હોય તે લોકો ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે તમારી પાસે પ્રેક્ટિકલ માટે. અને હોપફુલી તમને અહીંયા પ્રેક્ટિકલ કરવાનો ચાન્સ મળશે. દિવાળી પછી આ લોકો પરમિશન આપશે, ગવર્મેન્ટ અને યુનિવર્સિટી, તો તમને આપણે અહીંયા લેબમાં બોલાવી લઈશું. સ્પ્રેડશીટ આપણે ઓપન કરીએ છીએ. હવે તમને ખબર છે કે સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર આપણા કામનું છે. આને મિનિમાઇઝ કરી દઈએ. ઓકે, સો લોકિંગ એન્ડ અનલોકિંગ ઓફ સેલ્સ. થોડો ડેટા લઈ લઈએ. રોલ નંબર 1 2 3 4 5. અને તમને મેં બતાવ્યું હતું કે ઓટોફિલ ફંક્શન છે. ઓટોફિલમાં at the bottom right corner of every cell which is selected, a selected cell છે ને, એના bottom right corner માં you will see a small, very small square. This small square, and when you put your mouse over that square, the mouse pointer changes. જ્યારે તમે માઉસને આની ઉપર લઈ જાઓ તો માઉસ પોઇન્ટર ચેન્જ થઈ જાય છે. So at that point you have to click left mouse button. હા, તમારા જે હોમવર્કના આન્સર્સમાં મેં જોયું કે લેફ્ટ સાઈડ ઓફ માઉસ પોઇન્ટર ક્લિક કરો એવું લખ્યું હતું, એ ખોટું થાય. ચેક કરજો તમારા પોતપોતાનું. લખ્યું છે કે ક્લિક ઓન લેફ્ટ સાઈડ ઓફ માઉસ પોઇન્ટર. તો માઉસ પોઇન્ટરની લેફ્ટ સાઈડ એવું ના હોય. માઉસ પોઇન્ટર તમને સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય ને એરો, એને કહેવાય માઉસ પોઇન્ટર. અને તમે જેને ક્લિક કરવાનો છે એ માઉસ પોતે છે, અને એની લેફ્ટ સાઈડ ઉપર નથી ક્લિક કરવાનું. એમાં બટન આપેલા છે, લેફ્ટ બટન, રાઈટ બટન. એટલે તમે કાં તો બટન શબ્દ વાપરો ને તો લેફ્ટ ક્લિક, રાઈટ ક્લિક એવું લખવું પડે, પણ પોઇન્ટર ઉપર ક્લિક નહીં કરાય. આપણે ક્યાં ક્લિક કરીશું? માઉસ ઉપર. તો વી લેફ્ટ ક્લિક માઉસ એન્ડ હોલ્ડ ઇટ. હોલ્ડ એટલે દબાઈ રાખવાનું. લેફ્ટ ક્લિક એન્ડ હોલ્ડ, એન્ડ દેન યુ ડ્રેગ. ડ્રેગ એટલે એને ખેંચો નીચે, તો ડ્રેગ. So this is autofill function. You know already, just I am showing once again. To autofill roll numbers we can use it. Okay, so that is autofill, and we have some data here, and as I showed previously, let me take some names. Name is A and B and C, and this also we can autofill. You select 2, because for a pattern you need to select 2. If I select only single cell and it is text, so I will try to autofill. Let us see what happens. It shows A, right? But I can give him pattern. આ જે છે સોફ્ટવેર એ સ્માર્ટ છે, બટ એટલું બધું પણ સ્માર્ટ નથી. એટલે આપણે એને એક પેટર્ન આપીશું કે A પછી B આવે છે, and then I select these 2 cells, and then I go for autofill. So A B C D E F G, because now we understand. ના, હજી ખબર પડી એને. A પછી B પછી A B કરી નાખ્યું છે. Let me try one more.
એ બી પછી સી આવશે. જોઈએ હવે એને સમજ પડે છે, નહીં તો એ ટેક્સ્ટમાં નહીં કામ કરે. એ બી સી નથી ખબર પડતી. ઓકે, તો let it be like this. Random names આપણે લીધા, and what we can see here is that numbers are right aligned, and by default એ right aligned છે. સેલ જે છે આટલો મોટો, એમાં જમણી બાજુ અડીને નંબર લખાય છે. ટેક્સ્ટ ઇઝ લેફ્ટ અલાઇન, જે આપણો સેલ છે એની અંદર લેફ્ટ સાઈડ અડીને ટેક્સ્ટ લખાય છે. અને આપણે વાત કરવાની હતી સેલ્સને લોક કરવું, અનલોક કરવું અને સેલને પ્રોટેક્ટ કરવું. બરાબર, તો નામ અને રોલ નંબર ચેન્જ નહીં કરી શકાય, પણ શું ચેન્જ કરી શકાય તો કે ડિવિઝન. 1 2 3 4, 1 2 3 4. હવે સપોઝ કે કોઈ સ્ટુડન્ટ જેનો રોલ નંબર 4 છે એ રિક્વેસ્ટ કરે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ડિવિઝન, અને આપણા પ્રિન્સિપલ સર અલાઉ કરે છે કે ઓકે તારું ડિવિઝન ચેન્જ કરી દઈશું આપણે, તો એને ચેન્જ કરવા દેવું. તો આ વસ્તુ ચેન્જ કરી શકાય, પણ નામ અને નંબર ચેન્જ નહીં કરી શકાય એવું મારે રાખવું છે. તો હવે સૌથી પહેલા આ જે શીટ છે એને લોક કરી દેવી હોય તો કેવી રીતે કરાય? પ્રોટેક્ટ કરવું હોય ફ્રોમ એક્સિડેન્ટલ ચેન્જીસ, ઓર આ શીટને પબ્લિક રાખવામાં આવે અને આપણી એડમિન ઓફિસ છે એના ઘણા બધા જે એમ્પ્લોઈઝ હોય 3-4 જણા, તે આ શીટ ઉપર વર્ક કરી શકે એવું આપણે રાખવું છે. તો એ કેસમાં હું એમ ઈચ્છું છું કે ભાઈ રોલ નંબર ને નામ ચેન્જ ના થાય, વિદ્યાર્થીનું નામ ના બદલાય, રોલ નંબર ના બદલાય, પણ ડિવિઝન તમે ચેન્જ કરી શકો. તો શું કરીશું? તો જુઓ, ટૂલ્સ મેનુ છે, ટૂલ્સ મેનુ, એની અંદર ઓપ્શન છે પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ. ઓકે, આ જે ઓપ્શન્સ છે, મેનુસ છે, તે અલગ અલગ સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેરમાં અલગ અલગ હોય છે. માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં તમને આ અલગ જગ્યાએ દેખાશે. એમાં ડોક્યુમેન્ટ રિવ્યુ નામની રિબન આવે છે, અને રિબન કહે છે, તેમાં તમને આ વસ્તુ મળશે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં. એવી રીતે લિબ્રે ઓફિસમાં કોઈ અલગ જગ્યાએ હશે, અને આપણી પાસે ઓપન ઓફિસ કેલ્ક્યુલેટરમાં ટૂલ્સ મેનુની અંદર. તો આપણે આ જ યાદ રાખવાનું છે, બરોબર? તો ઓપન ઓફિસ કેલ્ક્યુલેટર ટૂલ્સ મેનુની અંદર પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ. Then there are two options. One is sheet, another is document. તમને જ્યારે કોઈ વસ્તુ આવી ઝીણી દેખાય તો તમને ખબર છે કે તમે તમારા મોબાઈલ સ્ક્રીનને ઝૂમ કરી શકશો. ઓકે, તો sheet is one option, another is document. Now we understand what is sheet. Sheet is spreadsheet. By default there are 3 sheets available in every document. અને અહીંયા document એટલે આપણી વર્કબુક, ફાઇલ. આજે આખી ફાઇલ ઓપન થઈ છે ને, જેમાં આપણે 3 શીટ ડિફોલ્ટ આવે, અને આપણે 3માંથી 1-2 ડિલીટ પણ કરી શકીએ, અને 8-10 એડ પણ કરી શકીએ. શીટને રીનેમ કરવું, એડ ડિલીટ આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જોયું હતું. તો આખી ફાઇલને ડોક્યુમેન્ટ કહેવાય. તો યુ કેન પ્રોટેક્ટ ધ હોલ ફાઇલ, or you can protect an individual sheet. So at present sheet 1 is selected. If I go for sheet protection, I click on sheet, one dialog box appears. This dialog box says that give password and confirm password. One checkbox is there, we will keep it checked. It says protect these sheet and the contents of logged cells. કે આ આખી શીટને પ્રોટેક્ટ કરવાની છે, અને એમાં જે સેલ્સ લોક કરેલા છે એને પણ પ્રોટેક્ટ કરવાના છે. હવે પાસવર્ડ આપી દઈએ, પાસવર્ડ ABC, જે ઇઝીલી યાદ રાખી શકાય, ABC, અને ઓકે કરી દઉં છું. હવે આ શીટ થઈ ગઈ છે પ્રોટેક્ટ, અને હું કોઈ પણ સેલ ઉપર, ઇવન બ્લેન્ક સેલ કંઈ લખવાની ટ્રાય કરીશ ને, એરર આવે છે, પ્રોટેક્ટેડ સેલ્સ કેન નોટ બી મોડિફાઈડ. ઓકે, લખેલી વસ્તુ છે એની પર ટ્રાય કરીએ, પ્રોટેક્ટેડ સેલ્સ કેન નોટ બી મોડિફાઈડ. કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રોટેક્ટેડ સેલ્સ કેન નોટ બી મોડિફાઈડ. અને આપણી પાસે એક શોર્ટકટ હતું, કંટ્રોલ દબાવીને ડાઉન એરો, તો એ આપણને કઈ રો પર લઈ જાય છે? 576. તો હું તો 48,000 સુધી યાદ રાખું, પાછળના 3 નથી યાદ રાખતો. 10,48,000 રો, ત્યાં પણ હું કંઈ ઇન્સર્ટ કરવાની ટ્રાય કરું, ના પાડે છે. એનો મતલબ કે આ બધા જ સેલ જે છે તે પ્રોટેક્ટેડ છે. અને એ એટલા માટે કે બાય ડિફોલ્ટ each and every cell of each and every sheet are protected, logged is the word, કે બાય ડિફોલ્ટ બધા સેલ લોગ્ડ હોય છે. અને તમારે આને ઊંધું કામ કરવું પડે. તમે જેવું પ્રોટેક્ટ કરશો આખી શીટ પ્રોટેક્ટ થઈ જશે, પણ તમારે અલાઉ કરવું છે કે ભાઈ મારે આટલી જ વસ્તુમાં અલાઉ કરવું છે, તો એને સિલેક્ટ કરીને અલાઉ કરવું પડશે. જનરલી કેવું હોવું જોઈએ કે મારે જેટલું લોક કરવું હોય એને સિલેક્ટ કરીને લોક કરી દો કે ભાઈ આટલું લોક, બાકી બધું ઓપન. પણ અહીંયા ઊંધું છે, આખી શીટ અને આખા ડોક્યુમેન્ટના બધા જ સેલ્સ લોગ્ડ હોય છે. તો સૌથી પહેલાં હું પાછું જે ઓપરેશન છે એને આપણે રિવર્સ કરી દઈએ. ટૂલ્સની અંદર
પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટની અંદર આ શીટમાં હવે તમે જોશો અહીંયા એક એરો બતાવે છે, રાઈટ એરો, કે ભાઈ આ ઓલરેડી શીટ પ્રોટેક્ટેડ છે. હું એને ફરીથી ક્લિક કરીશ અનપ્રોટેક્ટ કરવા માટે. તો એ પૂછશે કે તમારી પાસે પાસવર્ડ હોય તો તમે અનપ્રોટેક્ટ કરી શકો, નહીં તો નહીં થાય. તો મારી પાસે પાસવર્ડ છે, તો ABC પાસવર્ડ નાખીને ઓકે કરું. હવે મારી શીટ અનપ્રોટેક્ટેડ છે અને હવે હું ચેન્જીસ કરી શકું છું, ઇનપુટ કરી શકું છું, બરાબર. પણ ડિલીટ ઓલ. આપણે શું જોઈતું હતું કે ડિવિઝન એક જે છે તે ચેન્જ કરી શકાય. તો એની માટે શું કરવાનું હતું કે ડિવિઝન વાળો જે આખો કોલમ છે એને સિલેક્ટ કરી શકો. કેવી રીતે? કોલમ લેબલ ઉપર ક્લિક કરીને, અથવા તમે એના જેટલા ડેટા છે એને સિલેક્ટ કરી શકો. તો હું એક કામ કરું, હું આખો કોલમને ટ્રાય કરીશ. તો કોલમ સિલેક્ટ કરી લીધું અને પછી એને આપણે રાઈટ ક્લિક કરીશું. તો કોઈ પણ એક સેલ ઉપર રાઈટ ક્લિક કરી શકો, ઇવન કોલમ સી ઉપર પણ રાઈટ ક્લિક કરી શકો. યુ વિલ હેવ ધ સેમ મેનુ, પોપઅપ મેનુ. એમાંથી આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. આપણે ક્યાં જઈશું? ફોર્મેટ સેલ્સ ઉપર. ફોર્મેટ સેલ્સ ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે. ફોર્મેટ સેલ્સ વિન્ડો ઓપન થશે. આને તમે વિન્ડો કહી શકો કે ડાયલોગ બોક્સ કહી શકો. અને એમાં અલગ અલગ પેન આપેલી છે, PANE પેન. તો પહેલી પેન નંબર્સ માટે છે, બીજી પેન ફોન્ટ માટે છે, ત્રીજી ફોન્ટ ઇફેક્ટ્સ માટે છે. આપણે છેલ્લા પર જવાનું છે, સેલ પ્રોટેક્શન. સેલ પ્રોટેક્શનમાં તમે જુઓ તો બાય ડિફોલ્ટ પ્રોટેક્ટેડ ક્લિક કરેલું છે, કારણ કે હવે આપણને ખબર છે કે ઓલ ધ સેલ્સ આર બાય ડિફોલ્ટ પ્રોટેક્ટેડ. સો વી વિલ રિમૂવ ધીસ પ્રોટેક્શન. એટલે આ સેલ લોક્ડ છે, આપણે આને અનલોક કરીશું. તમે કહેશો કે સર સિલેબસમાં લખેલું છે સેલ લોક સેલ લખેલું છે ને, અને અહીંયા લખેલું છે પ્રોટેક્ટેડ. તો ધ થિંગ ઇઝ કે અલગ અલગ સોફ્ટવેરમાં અલગ અલગ વર્ડ યુઝ થાય છે. એટલે લોક ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ, પ્રોટેક્ટેડ ઇઝ લોક્ડ, બરાબર. તો મેં એને અનલોક કરી દીધા છે. આ મારા સેલ્સનું પ્રોટેક્શન કાઢી નાખ્યું છે. અનપ્રોટેક્ટેડ અનલોક કરી દીધા એક પર્ટિક્યુલર કોલમને, અને પછી આપણે ઓકે ક્લિક કરીશું. તો હવે આ જે આખું કોલમ છે તે અનપ્રોટેક્ટેડ અનલોક થઈ ગયું. બાકી બધા બાય ડિફોલ્ટ આખી શીટ લોક છે. હવે આ લોકિંગ અત્યારે ઇફેક્ટમાં નહીં આવે. આજે આપણે આને ચેન્જ કર્યું પ્રોટેક્ટેડમાંથી અનપ્રોટેક્ટેડ, એ ઇફેક્ટમાં ક્યારે આવશે? તો આપણે જ્યારે આખી શીટને અથવા આખા ડોક્યુમેન્ટને આપણે પ્રોટેક્ટ કરીશું ત્યારે. તો હવે હું ટૂલ્સ મેનુમાં જાઉં છું અને પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટમાં જાઉં છું અને શીટ ઉપર ક્લિક કરું છું. તો પ્રોટેક્ટ કરવાની ફરીથી પાસવર્ડ પૂછશે. આ વખતે હું અલગ પાસવર્ડ પણ આપી શકું. તો 1 2 3 કન્ફર્મ કરો સેમ પાસવર્ડ. એટલે આપણને 2 વાર કેમ લખાવે? આપણે ભૂલી ના જઈએ એટલા માટે. અને આમાં આપણે ટાઈપિંગ મિસ્ટેક ના થઈ જાય. મને એવું લાગે કે મેં 1 2 3 ક્લિક કર્યું, પણ કદાચ 3 ની જગ્યાએ 4 દબાઈ ગયું હોય, તો બીજી વાર હું જ્યારે 1 2 3 ક્લિક કરું તો કમ્પેર કરશે ને કહેશે ઓકે બંને તમે બરાબર લખ્યા છે, અને ઓકે ક્લિક કરો. So now my sheet is protected. Let us see. Can I change roll number? 1 ની જગ્યાએ 11 કરું, ના પાડે છે. Protected cells cannot be modified. Can I change name? A ની જગ્યાએ એપલ કરું, ના પાડે છે. હવે can I change division? તો અહીંયા 1 ની જગ્યાએ એને division 4 માં નાખીએ તો એ અલાઉ કરે છે, કારણ કે આ સેલ્સ આખો જે કોલમ છે એને આપણે અનપ્રોટેક્ટ કર્યું હતું. શીટમાં બીજી કોઈ જગ્યાએ મને ચેન્જ નહીં કરવા દે, પણ મને અહીંયા ચેન્જ કરવા દેશે. So I believe you understood the process. અને હું આને ફરીથી બંધ કરી દઈશ પાસવર્ડ નાખીને. So I believe you guys understood the whole process of locking cells and protecting document. And the same thing is provided in the study material that I have shared with you. મેં તમને સ્ટડી મટીરિયલ આપ્યું છે, તેમાં આની થિયોરી લખેલી છે. બેઝિકલી સ્ટેપ્સ હોય કે તમારે સેલ્સને પ્રોટેક્ટ કરવું હોય, લોક કરવું હોય, અથવા ડોક્યુમેન્ટને કે શીટને પ્રોટેક્ટ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવાનું. તો સ્ટેપ્સ લખેલા હોય, અને માર્ક્સનું વેઇટેજ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે તમારે આ જે ડાયલોગ બોક્સ આવશે ટૂલ્સ મેનુ, એ તો બતાવવાનું છે કે ક્લિક ઓન ટૂલ્સ મેનુ, ક્લિક ઓન પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ, that you will have 2 options, one is sheet, one is document. So when we click on sheet, one dialog box appears. So dialog box કેવું આવશે, ડ્રો કરવું કે નહીં, એ શેની પર ડિપેન્ડ કરે છે કે માર્ક્સનું વેઇટેજ કેટલું છે. ક્વેશ્ચન કેટલા માર્કમાં પૂછે, 4 માર્કનું હોય તો ડ્રો કરાય, પછી 4 ની ઉપર 5 6 7 હોય તો ડ્રો કરાય, 4 થી ઓછા માર્કનું હોય તો ડ્રો નહીં કરવાનું, ખાલી સ્ટેપ્સ લખી દેવાના. સમજી ગયા? હવે તમારી પાસે સમજો કે થિયરી મટીરિયલ ઓછું છે લખવા માટે, બરાબર, તો તમે શું કરો, તો પછી એ કેસમાં પાછું ડ્રો કરી દેવાનું, કારણ કે માર્ક્સના વેઇટેજ પ્રમાણે લેન્થ જોઈએ.
I told you that after revising lock cell and protect sheet, today we are going to talk about or discuss about formatting of cells. And formatting covers cell size. Cell size means row height and column width. અહીંયા ભૂલથી weight લખાઈ ગયું છે અને ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, અહીંયા width આવશે. So row height and column width, and other things are font size, font face, format painter, fill color, font alignment, all these things we are going to talk today. Okay, so let us start now. As I told you, we have some additional feature in OpenOffice Calculator. On the right side, one property window is opened. So we can see 5 different types of windows here. One is properties, and it is talking about cell properties. So by default, this is opened. You can open styles and formatting here, and you can open gallery, and you can open navigator window, or you can open functions window, right? But properties window, so cell properties is basically providing you all the functions of cell formatting. So from where you can get cell formatting options, that I'm telling you કે તમે સેલ ફોર્મેટિંગના ઓપ્શન્સ ક્યાંથી મળશે હું તમને કહી રહ્યો છું. એક પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો, જે તમારું જે આ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ છે માઇક્રોસોફ્ટ નહીં પણ આપણું ઓપન ઓફિસ કેલ્ક્યુલેટર સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેરનું આ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ છે, એટલે કામ કરવા માટેનું એન્વાયરમેન્ટ. તેના રાઈટ સાઈડ ઉપર પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો છે, એને મેં કીધું હતું કે તમે એને ઓપન ક્લોઝ કરી શકો છો. જો અને ઝૂમ કરીને બતાવું કે here you can see one button kind of thing. You click on that and it collapses, એટલે બંધ થઈ જાય છે, જો જતું રહ્યું, and the button is still there. You click on that and the window will appear again. So this is one way. Another way is you can close it by this X. X is for close, અને આનું નામ છે સાઇડ બાર ડેક. નામ પોતાની રીતે હું વિન્ડો કહું તો બી ચાલે, એ સાઇડ બાર ડેક કે છે, બરોબર. So sidebar deck I can close by clicking on this. Sidebar deck is closed now. You can again open it by clicking on properties. See, buttons, these buttons stay here. You click on this and sidebar deck opens again. So અહીંયા click કરીને open કરી શકાય, અને this button is also here. Click કરો, ના તો ગાયબ થઈ ગયું. ઓકે, તો આ બટન્સ રહેશે, અહીંયાથી આપણે એને ઓપન કરી શકીએ. So this is one place where you can get your cell formatting options. Then this is a menu bar. Below menu bar we have a standard toolbar, and below that we have formatting toolbar. So in formatting toolbar also we have the options to format a cell. Not all, but those which are frequently used. જે વારે ઘડી બંધ થઈ ગયો. છે તુષાર સર? મેડમ નેટ ચાલુ છે? ઓકે, હું આવી ગયો પાછો. વચ્ચે કઈ ફ્લક્ચ્યુએટ થયું હશે, હું ચાલુ લેક્ચરમાં હોલ્ડ પર આવી ગયેલો, પછી જાતે કનેક્ટ થઈ ગયો, હવે ચાલુ થઈ ગયું. સ્ટુડન્ટ તમે સાંભળી લીધું હશે, હું અહીંયા મેડમ સાથે વાત કરતો હતો કે ભાઈ નેટ ચેક કરો તો શું થયું. મારો અવાજ સંભળાય છે જરા ચેટ બોક્સમાં? ઓકે, થેન્ક યુ. હા, તો એ 30 સેકન્ડ 1 મિનિટ જેવું હું જરા ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો હતો, હોલ્ડ ઉપર આવી ગયો હતો. કોલેજના નેટમાં કંઈ ઇશ્યુ આવ્યો હતો પ્રોબેબલી. ઓકે, ફાઇન. તો હવે તો જોઈએ, હવે રેકોર્ડિંગ ચાલુ રહી અને આપણને મળે તો લેટ અસ કન્ટિન્યુ. સો આ ખબર પડી ગઈ તમને કે અહીંયાથી તમને આ બધા ઓપ્શન્સ મળે છે, અને
ફોર્મેટિંગ ટૂલબારમાંથી મળે છે અને બીજે ક્યાંથી મળશે તો એનો એક આખો ડાયલોગ બોક્સ છે, એક આખી અલગ વિન્ડો છે. સપોઝ કે આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ફોર્મેટિંગ ફોર names apple, banana, carrot, પાછું એ આવ્યું, so orange and okay, so I have some names and I want to do formatting. સો પહેલા હેડરનું ફોર્મેટિંગ કરીએ તો આ હેડર છે ને, તો હેડર જે છે તે થોડા બોલ્ડ હોવા જોઈએ અને એને સેન્ટર અલાઇન કરી શકાય. તો આ બધું મને જો અહીંયા બોલ્ડનું બટન મળે છે, અલાઇનમેન્ટના બટન્સ મળે છે. સેમ થિંગ યુ કેન સી હિયર ઓલ્સો, બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇનના બટન્સ મળે છે. ઝૂમ કરી દો. યુ કેન સી માય માઉસ પોઇન્ટર, રાઈટ? યુ કેન ફોલો ઇટ કે અહીંયા ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર, bold, italic, underline, font size, font style, same thing is here also. Bold, italic, underline, font face, font size, right? Increment, decrement size. But other thing what you can do is you can select the cells that you want to format. તમારે જે સેલને ફોર્મેટ કરવા હોય એને તમે સિલેક્ટ કરી શકો and then you can right click on that and there will be pop-up menu. Then there will be an option in the pop-up menu called format cells and you click on this and one window appears that we call format cell window. સો ફોર્મેટ સેલ્સ વિન્ડોમાં આપણી પાસે અલગ અલગ પેન છે. આ વિન્ડોમાં આપણે ઓલરેડી આવી ગયા છે શેની માટે? સેલ પ્રોટેક્શન માટે, બરાબર ને? અને આપણે અત્યારે અહીંયા વાત કરીશું આના ડેટા ટાઈપ્સ છે અહીંયા, પણ આપણે વાત કરીએ ફોન્ટ વિશે પહેલા. તો ફોન્ટ બાય ડિફોલ્ટ એરિયલ છે. આઈ કેન ચેન્જ ધ ફોન્ટ ફ્રોમ એરિયલ ટુ લેટ્સ સે બુક એન્ટીક એન્ડ ફોન્ટનો અહીંયા આપણને શું બતાવે છે? ડેમો બતાવે છે કે બુક એન્ટિક આવા દેખાશે. ઇફ આઈ પ્રેસ ઓકે, સો ધ ફોન્ટ હેઝ ચેન્જ્ડ. સી ધીસ ફોન્ટ હેઝ ચેન્જ્ડ એન્ડ વી કેન ડુ ધ હોલ ફોર્મેટિંગ ફ્રોમ ધેર. અહીંયાથી પણ મળશે. આ બુક એન્ટિક થઈ ગયું. બુક એન્ટિકને ચેન્જ કરવું હોય તો again we can go to bookman old style, so again it has changed. Font size, increment, bold fonts, italic fonts, underlined fonts, right? So I'm removing bold and italic, but the same thing we can get from here also: bold, italic, underline, bookman old style 12, and these are the direct buttons for increase and decrease font size. Right now it is 12. If I click on this, it becomes 13, then it is 14, and the font size is incrementing. Those buttons are not here in the formatting toolbar. On this formatting toolbars, these are visible right now. You can customize and add other buttons. આટલા visible છે એમ કહે છે. આમાંથી તમે બીજા બટનને એડ કરવા માંગો તો you can customize this toolbar. આમાંથી અમુક બટનને રિમૂવ કરી શકો તમારા હિસાબથી અને એડ પણ કરી શકો, બરાબર? So what I was trying to do, I was showing this decrement, increment, decrement, and again we are at 12. Bookman old style, italic, underline, color. So I can change the font color from here and I can make it red. I can change background color of the cell. I can make it light yellow and let us see. So now it is light yellow and red. It doesn't look good, but I'm just showing you. Alignment is left align, center align, right align, and justified. So I'm doing center alignment. So they are now centrally aligned. We also have vertical alignment. This is horizontal alignment. Horizontal alignment છે, બરાબર? Vertical alignment પણ છે that we can search. See, if I increase the row height, so by default text is aligned at the bottom, and I can do vertical alignment also. If the buttons are not here, let us look in this pane. Here I have vertical alignment buttons. So align vertically, center, vertically top, let us try.
So now they are at the top. If I do vertically center aligned, so now they are at the center, and I can do, this is the default, vertically bottom. And now they are vertically bottom aligned. Let us keep center aligned, and I have changed the row height. Okay. What other formatting we can do? This is for merging cells. That also we can do. I will show that right now only. Okay, so let me decrease the zoom. Okay, I want to give a title row before this for this information. Okay, so what are these information? So I want to give a title. So I will click on row number 1 for selecting it because I want to insert one row before row number 1. So if you want to insert a row, where will you right click? Exactly on the row before which you want to insert another row. I want to insert before 1, so I will right click on 1. Okay, and then I will insert row. So I have a row before row number 1 because now this has become row number 1 and this one has become row number 2. Now I want to give a title. Title is FYBCA students data. Now you see, I cannot read the whole title. Title is there. Here in the input line, I can see the text, but I cannot read it properly. So what I can do is, there are 3 cells. One is A1, another is B1, another is C1. So I can merge these 3 cells. કારણ કે મારે B1 માં બીજું કંઈ નાખવાનું છે નહીં. C1 માં મારે બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નાખવાની નથી. અને જે ઇન્ફોર્મેશન મેં અહીંયા નાખી A1 માં, એ બેઝિકલી આ ત્રણે ત્રણ માટે છે. બની શકે કે અહીંયા પણ બીજો ડેટા આવે, D માં કોન્ટેક્ટ નંબર આવે, અહીંયા ઈમેલ આવે, તો એ બધા માટે છે. So what I can do, I can select multiple cells. અહીંયા A, B, C ને સિલેક્ટ કર્યા. કેવી રીતે? So left on one cell and then you drag it. Hold the left mouse button and drag. And then you can click on merge cells button. Merge cells button. And it shows that, you know, 2 cells are being merged. એવું icon દેખાડે છે, graphical interface button જે છે, logo. So I click on that and you see now my 3 cells are merged. Merge એટલે ભેગા થઈ ગયા. તો 3 સેલ ભેગા થઈને આ એક સેલ બની ગયો છે હવે. બરાબર. અને હવે એક ક્વેશ્ચન છે કે આ 3 સેલ ભેગા થઈ ગયા, A1, B1 અને C1. તો હવે એનું સેલ એડ્રેસ શું હશે? A1. 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 ઓકે. A1. અચ્છા, તો B1 C1 નહીં હોય ને? A B C1 પણ નહીં હોય, કારણ કે A B ને C A1 colon C1. A1 કોમા C1 એમ. A1 કોલન C1. ઓકે, એ રેન્જ છે. ગુડ. સો જે લોકો કેરફુલી સ્ક્રીન ઉપર જોતા હતા એમણે કદાચ વાંચી લીધું હશે. અહીંયા સેલ એડ્રેસ A1 બતાવે છે અને ઘણાને ખબર પણ હશે પહેલેથી. તો બેઝિકલી આ A1 એટલા માટે બતાવે છે કે ભલે આ A, B ને C ત્રણેયને કવર કરે એટલો મોટો સેલ છે મર્જ કર્યા પછી, બરોબર, પણ એ આમ તો લેફ્ટ સાઈડથી પહેલો સેલ જ છે ને, તો એ કોલમ તો એ જ આવશે, એટલે આનો એડ્રેસ A1 જ આવશે. તો હવે ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ આ એડ્રેસ A1 થઈ ગયું, તો B અને C તો અહીંયા ગાયબ થઈ ગયા. તો હવે એના પછીનો જે સેલ છે જે D કોલમમાં આવે એનું એડ્રેસ શું હશે? તે ક્લિક કરીને જોઈએ, એનું એડ્રેસ D1 છે. તો બેઝિકલી આ પર્ટિક્યુલર રો માંથી આપણને A1 પછી સીધો હવે D1 મળે છે, B1 ને C1, કારણ કે આપણે B1 અને C1 ને શું કર્યું? મર્જ કરી દીધું A1 ની અંદર. ઓકે, હવે મર્જ કર્યું અને તમે એમ કહો યાર આ તો ભૂલથી મર્જ થઈ ગયું અને મારે તો પાછું જેવું હતું તેવું કરી નાખવું છે. ભાઈ માઇક ઓપન હોય ક્લોઝ કરી દેજો, રિક્વેસ્ટ છે. હા, તો મારે આને પાછું જેવું હતું તેવું એટલે અનમર્જ કરી નાખવું, છૂટું પાડી દેવું છે. મર્જ કર્યું, અનમર્જ કરવું છે, તો શું કરીશું? અગેન વી વિલ ક્લિક ઓન ધ સેમ બટન. આ જે બટન છે એની ઉપર ફરીથી ક્લિક કરીશું અને અનમર્જ થઈ ગયું. અને હવે આપણી પાસે A1, B1 અને C1 અલગ અલગ સેલ્સ થઈ ગયા. તમે અહીંયા નેમ બોક્સ ની અંદર તમે એનું સેલ એડ્રેસ વાંચી શકો. નેમ બોક્સમાં સેલ એડ્રેસ A1, B1, C1 થઈ ગયા. કંટ્રોલ Z કરું એટલે અનડુ કર્યું. આ બધું તમને ખબર જ હશે, તમે કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ રાખ્યો હશે સ્કૂલમાં તો તમને ઘણું બધું ખબર હશે. ઇવન તમે C પ્રોગ્રામિંગ, C++ પ્રોગ્રામિંગ, જાવા પ્રોગ્રામિંગ પણ ભણીને આવ્યા હશો, વેબ ડિઝાઇનિંગ પણ ભણીને આવ્યા હશો. પણ મારા સિલેબસમાં જેટલું આવે એટલું હું તમને શીખવાડીશ. તો કંટ્રોલ Z થી અનડુ થાય ખબર હશે, એટલે આપણે એના ઉપર વધારે બહાર નથી આવતા. અનડુ, રીડુ
ઓકે, સો મર્જ કરી લીધું. ફોર્મેટિંગ આપણે થોડું ઘણું કર્યું, બીજા ફોર્મેટિંગ જોઈ લઈએ. ફોન્ટ ફેસ અથવા ફોન્ટ સ્ટાઇલ પણ કહેવાય આને. ફોન્ટ સાઇઝ ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ, સ્ટ્રાઇક થ્રુ ક્લિક કરો, સ્ટ્રાઇક થ્રુ થઈ જશે. થ્રુ એટલે એની આર પાર, સ્ટ્રાઇક કરવું એટલે લીટી પાડી દેવી. તો સ્ટ્રાઇક થ્રુ ઓન ઓફ કરી શકાય છે. શેડો ઇફેક્ટ આપીએ તો તમને શેડો દેખાય છે, થોડો થોડો શેડો દેખાય છે, રાઈટ. આના કરતાં અલગ પડે છે. ડેટા જુઓ, ડિવિઝન જુઓ, અને શેડો ઇફેક્ટ ભલે ચાલો. Then we have wrap text. ઓકે, wrap text શું છે એ તમને સમજાવું. જુઓ, આ રોલ નંબર નામનો સેલ છે. હવે આ જે કોલમ છે એને હું એની વિડ્થ એ માઉસથી ક્લિક કરી, હોલ્ડ કરી, ડ્રેગ કરીને ઓછી કરું છું. જુઓ હવે શું થયું, મને રોલ નંબર આખું વંચાતું નથી. બે એરો આવે છે, એમ કે છે કે ભાઈ આમાં વધારે ડેટા છે પણ સાઇઝ ઓછી પડે છે. ઓકે, but I cannot read roll number completely or correctly. Let me check the time once. Okay, 2 મિનિટની વાર છે. So there is one auto cell height, auto cell width and cell height option, auto column width and row height option. કે ભાઈ આ જે કોલમ છે એની જે બોર્ડર છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડની, ત્યાં તમે જુઓ જ્યારે હું માઉસ મૂવ કરું છું ને તો માઉસ પોઇન્ટર ચેન્જ થાય છે. તો એટ ધેટ પોઝિશન યુ હેવ ટુ ડબલ ક્લિક. જો ડબલ ક્લિક કરશો ને ઓટોમેટિક એ કોલમની વિડ્થ એડજસ્ટ કરી લેશે. શેના હિસાબથી? તો કે તમારો જે લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ હોય, અહીંયા તો 1 2 3 4 છે, પણ જે સૌથી વધારે વિડ્થ જેને જોઈતી હોય એના હિસાબથી એને ઓટોમેટિક એડજસ્ટ કરશે. જો ફરીથી આને નાની કરીને ડબલ ક્લિક કરું તો ઓટોમેટિક. પણ હવે મારે તો નાની જ રાખવી છે ભાઈ, કારણ કે રોલ નંબર એકચ્યુઅલી આટલી સાઇઝના જોઈએ, 1 2 3. તમારો રોલ નંબર 401 આવે ને, તો 401 અને 402 અને 401 બે સાથે સિલેક્ટ કરીએ લેપટોપનું માઉસ પેડ અને ઓકે, તો આટલી જ રાખવી છે. પણ મને રોલ નંબર આખું વંચાવવું પણ જોઈએ. તો એ કેસમાં હું શું કરી શકું? તો હું આને જો આમ ડ્રેગ કરીને આમ મોટું કરું તો પણ હજી આવું જ રહે છે. મેં વિચાર્યું કે આની હું હાઇટ વધારી દઈશ રોની, તો મને રોલ નંબર વંચાવવું જોઈએ. તો જુઓ, આને સિલેક્ટ કરી અને હું રેપ ટેક્સ્ટ કરું છું. અને રેપ, WRAP, રેપનો મતલબ થાય રેપિંગ કરવું, એટલે કોઈ કવરમાં, કોથળીમાં ભરી દેવું. આપણે રેપર કોની માટે યુઝ કરીએ? તો કે ચોકલેટની ઉપરનું કાગળ હોય ને રેપર કહેવાય, બરોબર. તો એ રેપિંગ કર્યું. પછી ગિફ્ટ રેપ તમે સાંભળ્યું હશે કે ગિફ્ટ હોય તો ગિફ્ટને આપણે રેપિંગ કરીએ ને, એની ઉપર કવર ચડાવીએ. હવે આપણું ટેક્સ્ટ રેપ ક્યાં ગયું? આ રહ્યું, રેપ ટેક્સ્ટ. ક્લિક કરો અને જુઓ કઈ ઇફેક્ટ આવે છે. આવી જે પહેલા રોલ નંબર નહોતું દેખાતું એ હવે અલગ અલગ વર્ડ જે છે તેને અલગ અલગ લાઈનમાં નાખી દીધા. આને કહેવાય ટેક્સ્ટ રેપિંગ, બરોબર. આની માટે પણ જોઈએ FYBCA સ્ટુડન્ટ્સ ડેટા, અને એને હું વિડ્થ ઘટાડી દઉં છું અને પછી હું જાઉં છું રેપ ટેક્સ્ટ. તો આ થઈ ગયું ટેક્સ્ટ રેપિંગ. ખ્યાલ આવ્યો? અને કંટ્રોલ Z કરો તો જૈસે થે, બરોબર. અને કંટ્રોલ Z તો પેલું થશે. ઓકે, સો અન્ડરસ્ટુડ ટેક્સ્ટ રેપિંગ. Now time is over of our lecture, so I am going to conclude our lecture here. But in next lecture what we are going to see is that there are different data types. By default when you type 4 it is a number, when you type apple it is a text. Where can you check? You right click on the cell and then you go for format cells, and you see in this numbers it is for data type. So by default it has selected this as number, so આ નંબરમાં select કરવું જોઈએ. So you can change it and you can make it text. Okay, so by default it understands by default, but you can change the different data type for particular cell. For example અહીંયા 4 લખેલું છે division, અને એના માટે હું right click format cells, and જો આ નંબર એટલે કે આટલા સેલ મેં જે સિલેક્ટ કર્યા એમાં જો કોઈ નંબર ઇનપુટ કરવામાં આવે તો એનું ફોર્મેટ કેવું રહેશે? તો બાય ડિફોલ્ટ જનરલ ફોર્મેટ સિલેક્ટ કરેલું છે, અને માઇનસ અહીંયા આગળ લખેલું છે એ સાઇન બતાવવી, એમ નેગેટિવ હોય તો નેગેટિવ બતાવવું એમ. તો અહીંયા હું ફોર્મેટ ચેન્જ કરું છું અને જોઉં છું શું થાય છે. જુઓ, આ ફોર્મેટ ચેન્જ થઈ ગયું.
એટલે તમે સેલને સિલેક્ટ કરી એનું ફોર્મેટ સ્પેસિફાઈ કરી શકો કે જો આમાં ડેટ ઇનપુટ કરવામાં આવશે તો કેવી દેખાશે, આમાં નંબર ઇનપુટ કરવામાં આવે તો કેવો દેખાશે, પર્સન્ટેજ નાખવામાં આવે તો કેવું દેખાશે, ટેક્સ્ટ નાખશે તો કેવો દેખાશે. That we will discuss in next lecture. I am concluding this lecture here. And if you have any doubts or queries regarding what we have studied today, that also we will cover in next lecture, because I cannot go beyond 40 minutes as per the rules. So first I will stop the recording.